And we explained the region A, B, and C. So A, B regions already explained. B region mainly note the point, the point with the slope equal to -1. Okay, that defines the input low voltage. Okay, so input low voltage means logic 0. If I am telling input is 0 volt, that is understood as low value. Okay, then if the input voltage is increases from 0 volt, up to what level we can take it as logic low value. That limit is defined by this VIL. So we can define the logic 0 input voltage in between 0 and VIL. Okay, so input voltage is 0 to VIL, we can take it as low level value. ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. 0 to VIL വരെ ഇൻപുട്ട് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം, 0 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ആ പോയിന്റിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൈ അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക് ഹൈ, VDD നിയർ ടു VDD ആണ്. സോ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആണ്. ഓക്കെ, so the range is defined in the region B. Okay, in region B, at the point where the slope equal to -1, that is that corresponding input voltage is the VIL value. Okay, അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്. Then region C ലെ കേസും we have discussed. Both PMOS and NMOS are in saturation. Okay, then അതിന്റെ equivalent circuit ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? C regionിലെ equivalent circuit ഇല്ല, സീനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. B വരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട്. സിയിലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ല. Okay, so in C region we know both the transistors PMOS and NMOS അല്ലെ, both are in saturation. Okay, so both are in saturation. That means we can draw the equivalent circuit as we can replace both the MOSFET with the current source. Okay, so we can draw the equivalent circuit like this. This is VDD and this is ground. Okay, so this is the equivalent circuit in C region, that is both NMOS and PMOS are in saturation. So we can draw equivalent circuit as two current sources in series. Let it be IDSP and IDSN. So this IDSP and IDSN, that means saturation current. Okay, that is saturation, when it is in saturation, the current flowing through the device, that is IDSP and IDSN. The P and N നമ്മുടെ PMOS NMOS represent ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. So that is the saturation current flowing through the circuit. Now in C region we have to define a point. Okay, we have to define a point VM. Now നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പോയിന്റ് VM ആണ്. VM എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് പോയിന്റ് വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, സോ മിഡ് പോയിന്റ് വോൾട്ടേജ് is represented as VM. So now we have to define a midpoint voltage in region C. That midpoint voltage is defined as the point where the voltage transfer characteristics, that is our VTC, intersect the unity gain line. Okay, unity gain line means the line drawn as Vout equal to Vin. Okay, so നമ്മൾ ഓരോ പോയിന്റിലും ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. യൂണിറ്റി ഗെയിൻ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യൂണിറ്റി ഗെയിൻ മീൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 1 അല്ലെ. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? ഔട്ട്പുട്ട് ഈക്വൽ ടു ഇൻപുട്ട്. സോ Vout ഈക്വൽ ടു Vin, Vout ഈക്വൽ ടു Vin ആണ് എന്ത് പറയുന്നത്? യൂണിറ്റി ഗെയിൻ ലൈൻ. സോ ഇഫ് യു പ്ലോട്ട് എ ഗ്രാഫ് ഫോർ Vout ഈക്വൽ ടു Vin, okay,
V out equal to V in, the graph will be like this. Okay, so V out equal to V in along this line. So we can define the midpoint voltage. Midpoint voltage is the voltage where the voltage transfer characteristics, our voltage transfer characteristics intersect with the unity gain line. Okay, so this is the point, midpoint voltage. Now we have to find an expression for this midpoint voltage. So we can ideally define when Vin is less than this midpoint voltage, that is when Vin is less than midpoint voltage Vm, the input voltage is towards logic 0. Okay, if Vin is less than Vm, we can define input voltage is towards logic 0 or input voltage is low value. Okay, if input voltage is greater than Vm, we can tell input is in logic one side. Okay, so അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിവിഷൻ പറയാൻ വേണ്ടി മിഡ് പോയിന്റ് വോൾട്ടേജ്, അപ്പോൾ അത് മിഡിലുള്ള വാല്യൂ ഐഡിയലി സ്പീക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ അത് VDD/2 ആണ്. ഓക്കെ, ഐഡിയലി ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിമോസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് 5 വോൾട്ട്, ഐ ക്യാൻ ടെൽ 2.5 ബിലോ മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2.5 അല്ലേ. ഇപ്പോൾ 2.5 ലോ ആയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം? ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ലോജിക് 0 ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2.5 ആണെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് എടുക്കാം? ലോജിക് 1 ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു മീനിങ് മാത്രമേ ഇവിടെ നമ്മൾ മിഡ് പോയിന്റ് വോൾട്ടേജിന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ മിഡ് പോയിന്റ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് when input voltage is less than Vm, we can say it is towards logic 0. When input voltage is greater than midpoint voltage, we can say that input is towards logic 1. Okay, so correspondingly output എന്ത് വരും? നേരെ തിരിച്ചു വരും അല്ലെ. ഇൻപുട്ട് ലോജിക് 0 ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിരിക്കും, ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആ മിഡ് പോയിന്റ് വോൾട്ടേജ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ഓർക്കുക. We are drawing unity gain line, that is V out equal to V. Okay, so that voltage transfer characteristics നമ്മുടെ യൂണിറ്റി ഗെയിൻ ലൈനും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ് വോൾട്ടേജ്. അതാണ് നമ്മളിവിടെ VM മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ആ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണേ. ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് VM. ഓക്കെ, ദെൻ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്, ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. എക്സ് ആക്സിൽ V in ആണ്, Y ആക്സിൽ V out ആണ്. ഓക്കെ, സോ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ് പോയിന്റ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് VM, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓൾസോ ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് VM ബിക്കോസ് എന്താണ്, ദിസ് ഈസ് യൂണിറ്റി ഗെയിൻ ലൈൻ. ഏത് പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. ഈ ഒരു ലൈനിൽ ഞാൻ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും input voltage equal to output voltage ആയിരിക്കും. So both input and output voltage can be represented as Vm. Clear? So Vm define the center point for input transition. So we can define it as a center point. Ideal case it will be VDD/2. അത് correct middle point ആയിരിക്കും. Got it? മനസ്സിലായോ? VM ആ മിഡ് പോയിന്റ് വോൾട്ടേജ് എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, നൗ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദിസ് മിഡ് പോയിന്റ് വോൾട്ടേജ് ടു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് മിഡ് പോയിന്റ് വോൾട്ടേജ്. അത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഓരോ ലോജിക് ഗേറ്റ്സിനും നിങ്ങൾ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇത്രയും വോൾട്ടേജ് ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോജിക് 0 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു റേഞ്ച് എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും? ലോജിക് ഹൈ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ വോൾട്ടേജ് റേഞ്ചസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ലോജിക് 0 ആൻഡ് ലോജിക് ഹൈ വി ഹാവ് ടു ഡിഫൈൻ. ഓക്കെ, സോ അത് നമ്മുടെ ഡിവൈസിന്റെ ഡിസൈനിന്റെ ഏതൊക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര റേഞ്ച് 0 ആയിട്ട് എടുക്കണം, എത്ര റേഞ്ച് 1 ആയിട്ട് എടുക്കണം, അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദിസ് മിഡ് പോയിന്റ് വോൾട്ടേജ്. സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ സിയിൽ മെയിനായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു മിഡ് പോയിന്റ് വോൾട്ടേജിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യലാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് VM വി ക്യാൻ സെറ്റ് V in ഈക്വൽ ടു V out ഈക്വൽ ടു VM അല്ലേ. സോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം പോയിന്റ് ആണ്. അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് VM. ഓക്കെ, സോ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് വി ക്യാൻ ഇക്വേറ്റ് ദ ഡ്രെയിൻ കറൻസ്. ഓക്കെ, so
at this point we can equate the drain currents. That is, we can say the drain currents passing through PMOS and NMOS. Okay, we have IDSN and IDSP. So at this point we can equate both the drain currents, that is IDSN is equal to IDSP. Okay, now നമുക്ക് ഈ IDSNന്റെയും IDSPന്റെയും എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ കേസിൽ മോസ്ഫെറ്റിന്റെ കേസിൽ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്ഫെറ്റിന്റെ അനാലിസിസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പം എക്സ്പ്രഷൻസ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ആ മോസ്ഫെറ്റിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്ത് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ഫോർ NMOS, saturation voltage. So before going to saturation current, saturation voltage is given by saturation voltage Vsat, that is equal to VGSN minus VTN. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ, so saturation voltage expression for NMOS saturation voltage is VGSN minus VTN. Okay, now നമ്മുടെ ഇൻവേർട്ടറിന്റെ കേസിൽ സോറി, ഇൻവേർട്ടറിന്റെ കേസിൽ VDD, this is input and output അല്ലേ? സോ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് സാച്ചുറേഷൻ വോൾട്ടേജ് Vsat is equal to എന്താ പറഞ്ഞ VGSN മൈനസ് VTN അല്ലേ? ഇതിൽ വാട്ട് ഈസ് അവർ ഗേറ്റ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ്? ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മുടെ ഗേറ്റ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് പോയിന്റ് അല്ലേ? NMOS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ ലോവർ സൈഡിലുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് NMOS. ഓക്കെ, സോ അവർ ഗേറ്റ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും? നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗേറ്റിന്റെ അക്രോസ് ആണ് അല്ലേ? ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ അവർ VGSN മീൻസ് ഗേറ്റ് ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ്. ദിസ് ഈസ് അവർ സോഴ്സ്. സോ ഗേറ്റ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് VGSN വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു Vin ആയിരിക്കൂലേ? കാരണം ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഗേറ്റിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് ഗേറ്റിൽ കൊടുക്കും, മറ്റേ പോയിന്റ് എവിടെയായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്? ഗ്രൗണ്ടിലായിരിക്കും അല്ലേ? സോ VGSN വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? Vin ആണല്ലോ. ഇതൊന്ന് ഓർമ്മിക്കണേ. ഇൻവെർട്ടറിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഗേറ്റ് ടു സോഴ്സ്, നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഗേറ്റിലോട്ടാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഗേറ്റിൽ കൊടുക്കും, നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, so that is in between gate and source of NMOS. So our VGSN will be equal to Vin. Okay, so I can substitute this, that is Vin minus VTN, or at this point I can write here നമുക്ക് എന്താ Vin equal to Vout equal to Vm അല്ലേ? So I can replace Vin by Vm because നമ്മൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, മിഡ് പോയിന്റ് വോൾട്ടേജ്. So I can take Vin equal to Vm. So at that point, അതായത് ഈ ഒരു മിഡ് പോയിന്റിലുള്ള റീജിയനിലുള്ള സമയത്ത് സാച്ചുറേഷൻ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് NMOS is given by Vm minus VTN. Okay, and saturation current, that is what we needed. Saturation current, IDSN, it is given by beta n by 2 into Vm minus VTN square. ഓർ നമുക്ക് പറയാം ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ n by 2 into Vsat സ്ക്വയർ ആണ്, വി സാച്ചുറേഷൻ വോൾട്ടേജ് സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ആ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് IDSN അല്ല, കറണ്ടിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ബീറ്റ n by 2 into V saturation square. That is the expression.
So for V saturation, I can substitute this value Vm minus Vtn. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഫെമിലിയർ ആണോ നിങ്ങൾ? കറണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല, ഓർമ്മയില്ല. ഓർമ്മയില്ല. ചിലപ്പോൾ ബീറ്റ എന്നിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ അല്ല ബീറ്റ എൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ബീറ്റ എൻ ബൈ 2 into V saturation square. Okay, so that is the expression where this beta n is the trans conductance. Beta n is the trans conductance. That is beta n is given by mu n into epsilon OX divided by TOX into WN divided by LN. ഈ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഡിവൈസ് ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് ആണ്. ദിസ് ഈസ് സെറ്റ് ബൈ പ്രോസസ്സിംഗ്. അതായത് നമ്മൾ ആ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് വെച്ച് നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് വാല്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് mu n is the mobility of electrons. ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ mu n is the mobility of electrons and TOX is the thickness of oxide layer. Okay, thickness of oxide layer. And epsilon OX is the permittivity or dielectric constant, we can say. And WN and LN, these are the width and length of the channel. സോ ആ ചാനൽ ലെങ്ത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ലെ, നിങ്ങൾ അന്നും കേട്ടോ ചാനൽ ലെങ്ത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. സോ ഡയമെൻഷൻ വിഡ്ത്ത് ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ചാനൽ ഈസ് WN and LN. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാരാമീറ്റർ അല്ലെ, ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്റർ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ഇൻ ദ പ്രോസസിംഗ് സ്റ്റെപ്സ് ഓർ ബൈ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദ ഡിവൈസ്. NMOS അല്ലെങ്കിൽ PMOS ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലുള്ള അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് വിഡ്ത്ത്, ലെങ്ത്, അതേപോലെ തിക്നെസ് ഓഫ് ഓക്സൈഡ് ലെയർ, ദെൻ ദ മെറ്റീരിയൽ യൂസ്, അതിന്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റി, ദെൻ മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ്. ആ ഡിവൈസിന്റെ ഫിസിക്കൽ പാരാമീറ്റർ ആണ് ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസിന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ പെർഫോമൻസ് ആ സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി വി ക്യാൻ സേ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അല്ലെ, ഇൻപുട്ട് ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് ഓൾസോ ഡിവൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ ആ ഡിസൈനിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഏതുണ്ടാവുക, ഈ സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ പുട്ട് ഇറ്റ് ആസ് ഇക്വേഷൻ 1. So IDSN is equal to beta n by 2 into Vm minus Vtn whole square. ആ beta n എന്താണെന്ന് ഓർക്കുക. beta n എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈസ് ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ്. ദ വാല്യൂ ഇസ് സെറ്റ് ഇൻ ദ പ്രോസസിംഗ്. ആ പ്രോസസിംഗ് ടൈമിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് IDSN. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേസ് ഓഫ് NMOS, saturation current of NMOS. Now coming to the PMOS. For PMOS, saturation voltage of PMOS. So now next consider PMOS. Saturation voltage is given by VGSP minus VTP. അതെപ്പോഴും നമ്മൾ പി ഡിവൈസിന്റെ ആകുമ്പോൾ മോഡുലസ് എടുക്കുന്നത്, ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇക്വേഷൻസിൽ മോഡുലസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so it is VGSP minus VTP the whole square. That is the saturation voltage of PMOS. Or we can write VGSP. നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഇൻവെർട്ടറിന്റെ ഡയഗ്രം ഒന്ന് നോക്കുക. VGSP. ഓക്കെ, VGSP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? This gate to source voltage of device. This is our P device. So gate to source voltage of P device എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇതിന്റെ ഗേറ്റിലുള്ള വോൾട്ടേജും അതേപോലെ ഇവിടെ VDD ഉള്ള അല്ലെ. So here we have VDD, here we have VIN. So we can say VGSP. VGSP is equal to, it will be equal to VDD minus VIN. ആയിരിക്കൂലേ? അതായത് ഗേറ്റ് ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് PMOS. സോ PMOSന്റെ സോഴ്സിലുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്താണ്? VDD ആണ്. ഗേറ്റിലുള്ള വോൾട്ടേജ് VIN ആണ്. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് VGSN, ഗേറ്റ് ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ആണ്. സോ ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് മൈനസ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ്, ദാറ്റ് ഈസ്
സോറി, അത് തിരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് VDD മൈനസ് Vin, ബിക്കോസ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് VDD ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ട് ആയാലും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് VDD ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഹയർ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുക. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് VDD മൈനസ് Vin. ഓക്കെ, സോ we have VGSP is equal to, in this expression, VGSP is equal to VDD minus Vin. Okay, VDD minus Vin minus this modulus of VTP whole square. Or I can write at midpoint, അല്ലെ, നമ്മൾ മിഡ് പോയിന്റ് ഉള്ള കേസാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ അറ്റ് മിഡ് പോയിന്റ് ദിസ് Vin is equal to VM, മിഡ് പോയിന്റ് വോൾട്ടേജ്, minus VTP whole square. Okay. So that is the saturation voltage, and the saturation current is given by IDSP. IDSP is equal to beta P by 2 into this VDD minus VM minus VTP the whole square. Okay, so here also beta P is device transconductance parameters. നേരത്തെ സെയിം എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ n വാല്യൂസ് അല്ലെ, ഇവിടെ μn WN LN, അത് NMOSന്റെ വിഡ്ത്ത് ആൻഡ് ലെങ്ത് ആണ്. സോ വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ബൈ WP LP. അതേപോലെ മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. PMOSലാകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഹോൾസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ബീറ്റ പി എന്ന് പറയുന്നത്, that beta P is the transconductance of the device, that is given by mu P into epsilon OX divided by TOX into WP divided by LP. Okay, so this is the saturation current flowing through the PMOS. Okay, now at this condition, at midpoint condition, we are equating this saturation current, that is IDSN is equal to IDSP. So this is our second expression. So equating drain currents or equating equation 1 and 2. So നമുക്ക് എന്താണ്, IDSN is equal to IDSP ആണ് അല്ലേ. So we are equating that. What will get? Beta n divided by 2 into Vm minus Vtn whole square equal to beta P divided by 2 into VDD minus Vm minus VTP the whole square. Okay, now from this we can find the expression for midpoint voltage Vm. Okay, so here ഇവിടെ നമുക്ക് 2 cancel ആവും. Okay, then beta n by beta P, beta P ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ beta n by beta P into Vm minus Vtn whole square VDD minus Vm minus VTP the whole square. Then we can take the square root, so that it is Bn by root of Bn by beta P അല്ലേ. ഇവിടെ എന്താവും, സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ആവും. Vm minus Vtn, that is equal to VDD minus Vm minus VTP. Okay, now എന്ത് ചെയ്യുക, Vmനെ എന്ത് ചെയ്യുക, കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട്, അതായത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, Vmന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ. ഓക്കെ, ഹിയർ ഞാൻ Vm ഉള്ള ടേം, അതായത് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് Vm ഉണ്ട് അല്ലേ, അതും കൂടെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും, പ്ലസ് Vm വരും. ദെൻ ഈ ഒരു ടേം റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ബീറ്റ എൻ ബൈ ബീറ്റ പി ഇൻറ്റു മൈനസ് VTn, അത് ടേം എന്ത് ചെയ്യുക, റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം. ഓക്കെ, സോ ഞാനത് സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തോ. സോ ഞാൻ Vmനെ കോമൺ ആയിട്ട് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഹിയർ ഐ ഹാവ് റൂട്ട് ഓഫ് beta n divided by beta p. Okay, and okay, then left side this Vm into root of beta n divided by beta n p. Then right side there is a minus Vm, and left side like വരുമ്പോൾ എന്താവും, plus Vm ആവും അല്ലേ. So from that term also I am taking Vm outside, so that
So it will be plus 1 അല്ലേ, Vm into root of beta n by beta p. Then ഇത് അല്ലേ, ഈ മൈനസ് വി എം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി പ്ലസ് 1. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡി ഡി മൈനസ് വി എം മൈനസ് വി എം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് എടുത്തില്ലേ, മൈനസ് വി ടി പി. Okay, so VDD minus this VTP and this minus VTN into root of beta n by beta p. അല്ലേ, അത് ഇവിടെ എന്താ, that will be plus VTN into root of beta n divided by beta p. Okay, so VM ന്റെ expression ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിക്കേ. So the expression for VM will be so ഞാനിവിടെ ടോപ്പിൽ എഴുതുന്നുണ്ട്, എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ വി എം വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വി ഡി ഡി മൈനസ് മോഡുലസ് ഓഫ് ബി ടി പി പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബീറ്റ എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബീറ്റ പി ഇൻറ്റു വി ടി എൻ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബീറ്റ എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബീറ്റ പി. ഓക്കെ, so this is the expression for midpoint voltage. So that midpoint voltage defines the input transition. Okay, input transition, that is below this midpoint voltage we can take the input voltage as logic 0 and above that we can take as logic high. Okay, now this VM, mainly this VM depends upon, നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നോക്ക്. എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വി എം ഈക്വൽ ടു വി ഡി ഡി മൈനസ് വി ടി പി പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബീറ്റ എൻ ബൈ ബീറ്റ പി ഇൻറ്റു വി ടി എൻ അല്ലെ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ബീറ്റ എൻ പ്ലസ് ബീറ്റ പി പ്ലസ് 1. സോ ഇതിൽ ആക്ച്വലി ദ വാല്യൂ ഓഫ് വി എം depends upon beta n and beta p, that is device transconductance value, mainly depends upon device transconductance value. Okay, so we can say a symmetrical inverter. ഈ സിമെട്രിക്കൽ ഇൻവെർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു മിഡ് പോയിന്റ് വോൾട്ടേജ് സെന്ററിലായിട്ട് വരിക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ദാറ്റ് ഹാസ് ഈക്വൽ 0 ആൻഡ് 1 ഇൻപുട്ട് റേഞ്ചസ് ആണ് അത്. ഈക്വൽ 0 ആൻഡ് 1 ഇൻപുട്ട് റേഞ്ചസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ വി ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് 5 വോൾട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം കൊടുക്കുന്നത് 0 to 5 ആണെങ്കിൽ അവർ മിഡ് പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും, 2.5 ആയിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് അവർ സിമെട്രിക്കൽ ഇൻവെർട്ടർ. ഓക്കെ, സോ സിമെട്രിക്കൽ ഇൻവെർട്ടർ ഈസ് വൺ ദാറ്റ് ഹാസ് ഈക്വൽ 0 ആൻഡ് 1 ഇൻപുട്ട് റേഞ്ചസ്. That can be achieved by choosing Vm equal to VDD by 2. Okay, so Vm equal to VDD by 2, we can say it will be symmetrical. Now, if VTN equal to VTP, that is device threshold voltage, then the magnitude ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, VTP എന്ന് പറയുന്നത് അതായിരിക്കും maybe negative. So if the threshold voltage of NMOS and PMOS are equal or their magnitudes are equal, then symmetric design requires that beta n equal to beta p. Okay, അത് നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഇഫ് വി ടി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടി എൻ, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, വി ടി എൻ ഈക്വൽ ടു വി ടി പി ആണെങ്കിൽ ദെൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ്റെ അകത്ത് ബീറ്റ എൻ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ പിയും കൂടി ആണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും, വി ക്യാൻ ഒബ്റ്റെയിൻ ദ വാല്യൂ വി എം ഈക്വൽ ടു വി ഡി ഡി ബൈ 2. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങളൊന്ന് വെറുതെ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. വെൻ വി ടി എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വി ടി എന്നും വി ടി പിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് ദെൻ ഇഫ് ബീറ്റ എൻ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ പി ദിസ് വി എം വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വി ഡി ഡി ബൈ 2. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ പിന്നെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി, ആ വാല്യൂ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് വി ടി എൻ ഈസ് ദ ഡിവൈസ് ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ടേജസ് വി ടി എൻ ഈക്വൽ ടു വി ടി പി, ദെൻ symmetric design requires that beta n equal to beta p.
ദാറ്റ് ഈസ് ഡിവൈസ് ട്രാൻസ്കണ്ടക്ടൻസ് വാല്യൂസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ, ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ദെൻ ഡിവൈസ് ട്രാൻസ്കണ്ടക്ടൻസ് വാല്യൂ ഒരുപോലെ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഒബ്റ്റെയിൻ എ സിമെട്രിക് ഇൻവെർട്ടർ. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അത് ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ചിലപ്പോൾ എടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദിസ് ബീറ്റ എൻ ബൈ ബീറ്റ പി റേഷ്യോ ഇൻ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്? ഓക്കെ, സോ if our beta n equal to beta p, or we can say this ratio when beta n divided by beta p is equal to 1, if it is 1, our vm midpoint voltage will be is equal to vdd by 2. okay, so അതാണ് ഈ റെഡ് കളറിലുള്ള കേവ് കാണിക്കുന്നത്. അതായത് കറക്റ്റ് മിഡിൽ പോയിന്റിലേക്ക് വരും നമ്മുടെ വി എം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വി ഡി ഡി ബൈ 2. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് up to this middle point it will be logic 0, after that it will be logic high. So that is the case here, beta n by beta p is equal to 1. And if beta n by beta p value is increases, that is if beta n by beta p is greater than 1, okay, ഇവിടെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 10 ഉള്ള ഒരു ഗ്രാഫാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബീറ്റ എൻ ബൈ ബീറ്റ പി ഈക്വൽ ടു 10 ആണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് ബീറ്റ എൻ ബൈ ബീറ്റ പി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1, ദ കർവ് ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ഇഫ് ബീറ്റ എൻ ബൈ ബീറ്റ പി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 10. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണ്, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ഇതിപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു 10ന്റെ കേസാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഇഫ് ബീറ്റ എൻ ബൈ ബീറ്റ പി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1, ഇറ്റ് വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ്. if beta n by beta p is less than 1, okay, ഇവിടെ നമ്മളൊരു കേസ് കാണിച്ചെന്നുള്ളൂ, 0.1ന്റെ കേസ്. so we can generally say if beta n by beta p is greater than 1, the curve shift towards right. okay, so correspondingly എന്താണ് ഇതിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മിഡിലായിരുന്നെങ്കിൽ ബീറ്റ എൻ ബൈ ബീറ്റ പി ഈക്വൽ ടു 1 ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആ മിഡിലുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ വി ക്യാൻ സേ നമ്മുടെ വി ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ, വി ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് 5 വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും? 2.5 വരും. അതായത് 2.5 വരെ ലോ ആയിട്ട് എടുക്കും, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഹൈ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ റേഞ്ച് കുറയാണ്. ഓക്കെ, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ കൂടും. റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇൻപുട്ടിൽ ലോജിക് ലോ ലെവല് കുറേ റേഞ്ചും അല്ലെ, ഒരു ലാർജ് റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഇൻപുട്ട് ലോ ആയിട്ട് വരും, സ്മോൾ റേഞ്ച് മാത്രമേ എന്ത് വരുന്നുള്ളൂ? ഹൈ ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ലോജിക് 0ന്റെ റേഞ്ചും ലോജിക് 1ന്റെ റേഞ്ചും എന്താവും? ചേഞ്ച് ചെയ്യും. കാരണം നമ്മൾ ആ ലോജിക് 0 എന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് അല്ലെ, ഈ സ്ലോപ്പ് -1 ആവുന്ന പോയിന്റിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും വരെ എന്തായിട്ട് എടുക്കായിരുന്നു? ലോജിക് ലോ ആണ് അല്ലെ. ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ പോയിന്റ് വരെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? ലോജിക് ലോ ലെവൽ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ 0 to ഇത്രയും മാത്രമേ ഇവിടെ വരുന്നുള്ളൂ. ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് ബീറ്റ എൻ ബൈ ബീറ്റ പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ലോ ലെവൽ ലോജിക് 0ന്റെ റേഞ്ച്, ഓക്കെ, 0 ടു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ്, ആ ലോജിക് 0ന്റെ റേഞ്ച് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കുറയാ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ലോജിക് ഹൈന്റെ റേഞ്ച് കൂടുകയും ചെയ്യും. തിരിച്ച് ബീറ്റ എൻ ബൈ ബീറ്റ പി ലെസ് ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ലോജിക് ലോ ലെവലിന്റെ റേഞ്ച് കൂടും, ഹൈ ലെവലിൻ്റെത് കുറയും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് റേഷ്യോ ബീറ്റ എൻ ബൈ ബീറ്റ പി, ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് വാല്യൂന്റെ റേഷ്യോ ഡിറ്റർമിൻ ദ പെർഫോമൻസ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ റീജിയൻ സിയിലെ? Okay, so that is about region C. Now come to region D. So നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ സിമിലർ ടു റീജിയൻ ബി ആണ് അല്ലെ, ബട്ട് ഡിവൈസ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് സിമിലർ ടു റീജിയൻ ബി. ഹിയർ PMOS in saturation region while NMOS in linear region. Okay, in region C PMOS will be in saturation and NMOS in linear. Okay, here also the point where slope equal to -1, it defines the input high voltage VIH. That is നമ്മൾ ഈ ഒരു കേർവില് നിങ്ങൾ നോക്ക്, this region, that is region D അല്ലെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ region D എന്ന് പറയുന്നത്. So region D യിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ്, okay, here where slope equal to -1, this is defined as VIH.
മാർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫിൽ ഈ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണേ. ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദിസ് റീജിയൻ സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ടു -1 ആവുന്ന ദിസ് പോയിന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് VIH. Okay, so in region D, the point where slope equal to -1 define the input high voltage VIH. That means the range of values from VIH to VDD we can take as logic 1. Okay, അപ്പൊ ആ ഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇൻപുട്ട് അല്ലെ, ഇവിടെ ഇൻപുട്ടാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ ഒരു സ്ലോപ്പ് ആവുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് VIH. So from this value up to VDD we can take it as input value, we can take it as logic 1 അല്ലെ. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നമ്മുടെ VDD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ obviously that will be logic 1. Okay, but from where we can start the logic high value, that is defined by this VIH. Okay, അപ്പൊ ഈ ഒരു വാല്യൂ ഇതുവരെ ഈ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം, that can be taken as logic 1. Okay, so അതാണ് ഇൻപുട്ട് ഹൈ ലെവൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈ ലെവൽ വാല്യൂ എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. ഹൈ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പം മാക്സിമം VDD ആണെങ്കിൽ വി നോ അല്ലെ, ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈ ലെവൽ വാല്യൂ. സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എത്ര ലോ വരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെ അതിനെക്കാട്ടി എത്ര ലെസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് എവിടെ തൊട്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം, ലോജിക് 1 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ അറിയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ് അറിയേണ്ടത് അല്ലെ. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഹൈ ലെവൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മാക്സിമം ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് VDD, ബട്ട് വേർ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ്, ആ ലോജിക് 1 എന്ന് പറയുന്ന ലെവൽ എവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള പോയിന്റാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ VIH. Okay, so that is defined in the region D. At the point where slope equal to -1 we can define the input high voltage VIH. So VIH to VDD, this range of voltage we can taken as logic 1. Okay, and finally in region E, PMOS in cutoff, NMOS in linear region. So നമുക്ക് എന്താ പറയാ, PMOS cutoff എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it will be off, NMOS in linear region it will be on, so output voltage will be 0. Okay, so that is the 5 regions in DC characteristics. Clear ആണോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ? Okay, so we can stop here. ഇതിൽ ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രാവശ്യം എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ. അതുകൊണ്ട്